हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। समस्त को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत। पिला माने समस्ते ओटीटी एग्जाम पाई फॉर्म अप्लाई कलन ना नहीं? जो माने करिन जल्दी जल्दी अप्लाई करनियंतु, कारण आगु को सर्वर स्लो हो जिवो। तेणु एबेठु समस्ते अप्लाई करनियंतु। जदि अप्लाई करिवारे किछि प्रॉब्लम होची तुम माने मते व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे कहि परिबो, मु तुमको सॉल्यूशन बताई देवी। मो व्हाट्सएप नंबर होची 8328861801। आ गोटे कथा, जो मैंने मो वीडियो को प्रथम कर देखुच प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मो चैनल ना होची डियर ऑफिसर। आगु को आमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित सिलेबस रिलेटेड सबू सब्जेक्ट उपरे वीडियो आनिबा, जोटा कि तुम ओटीटी एग्जाम रे आसीबो। तेणु समस्ते मो चैनल सहित जोड़ी रुहतु। चलो वीडियो को स्टार्ट करवा। पिला माने गत वीडियो रे आमे कोन ओटीटी एग्जाम 2025 मसियार पेपर 1 रो ओडिया क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन करथिले। आज आमे पेपर 2 रो ओडिया क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन करवा। चलो स्टार्ट करवा। फास्ट क्वेश्चन देछि रघु युक्त कोन राघव। ताले कहछि एठारे अप्रत्ययटी केउ अर्थरे व्यवहृत होइछि। चलो ऑप्शन देखिबा। अपर्त्य अर्थरे ना कुशल अर्थरे ना संबंध अर्थरे ना भाव अर्थरे। पिला माने जो रघुयुक्त होइछि सेटा राघव, सेटा हमर अपर्त्य अर्थरे ही व्यवहृत होइछि। ताले हमर आंसर कोन हला? ऑप्शन ए। तापर क्वेश्चन देखिबा। केउटी पृथ्वी शब्दर एकार्थक शब्द नुहे? कौटा नुहे? विश्वम्बर तो आमर प्रति शब्द हब, मेदिनी तो हब, अवनी तो हब। पिला माने विवाहसु हबनी, कारण एटा कहार प्रति शब्द? एटा आमर अग्निर प्रति शब्द। तेणु कौटा हबनी? ताले आमर ऑप्शन डी हब कोन? विवाहसु आमर हब नाही। ताले आंसर हैला कोन? ऑप्शन डी। तापर क्वेश्चन देखिबा। बहुभाषी क्षेत्र में घरर भाषा और पाठ पढ़िया अलग भाषा व्यवहार समस्यार समाधान पाई शिक्षक कौन करने आवश्यक? चलो ऑप्शन देखिबा। जो अंचल में पढ़ाऊँच से अंचल लोकों सह मिसी से भाषा को किछि किछि श्रेणीगृह में व्यवहार करवा, ना कठिन शब्द गुड़ी को विश्लेषण करी अर्थ कराइबे, ना शिक्षक धीरे धीरे प्रश्न गुड़ी को पढ़ाई बुझाई देवे, ना पिला माने को निजे निजे पढ़ा को परामर्श देवे। ताले पिला माने हमर आंसर कौन हम? जो अंचल में पढ़ाऊँच से अंचल लोकों सह मिसी से भाषा को किछि किछि श्रेणी गृह में व्यवहार करवा, यहाँ आम आंसर हम ना नहीं? ताले आम आंसर है कौन? ऑप्शन ए। तापर क्वेश्चन देखिबा। कहूँ वर्षा ऋतु संपर्कित रचना लिखन शिक्षादान समय केउटी एक शिक्षण सामग्री नुहे? कौटा शिक्षण सामग्री नुहे? झड़ तोफान दृश्य यहाँ तो हम, वर्षारे छता धरी जाऊा लोकंर दृश्य यहाँ तो हम, नदी पोखरी में माछ धरा जाऊा दृश्य। पिला माने पोखरी में माछ धरारे वर्षा ऋतुर कौन संपर्कित अच्छी? यहाँ आमर हम ना। ताले यू आमर आंसर कौन होगा? जना पड़गला। आंसर कौन है ना? ऑप्शन सी। आ तलू जावा किसी दरकार नहीं। तापर क्वेश्चन देखिबा। से पचारि सरल यौगिक बा जटिल प्रत्येक वाक्यर शेष में जो चिन्ह व्यवहृत हुए ताकू कौन कहुए? पिला माने वाक्य शेष में कौन व्यवहार करा जाए? पूर्णच्छेद व्यवहार करा जाए ना नहीं? ताले आमर ऑप्शन सी हम कौन? राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखिबा। जो पद्धति माध्यम रे पिला मानकु वर्णमालार क्रम अनुसार अक्षर देखि देखि लिखा कहुए ताकू कौन कहवा? पिला माने तुमे केउटी तुमे अक्षर को देखि देखि लिखि थाओ? अक्षर लिखन पद्धति रे, ना शब्द लिखन पद्धति रे, ना हस्ताक्षर लिखन पद्धति रे, ना प्राक लिखन पद्धति रे? पिला माने हम हस्ताक्षर लिखन पद्धति रे करताउ ना नहीं? ताले हमर आंसर कौन हम? ऑप्शन सी। तापर क्वेश्चन देखिबा। केउ वाक्य रे विशेषण पदर प्रयोग होइछि? पिला माने चलो देखिबा।
ଭଲ ବହି ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାଏ ଆଗ୍ରହରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଖାଲି ଭଲ ଅଛି, ବହି ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ଭଲ ହେଲା ବିଶେଷଣ। ଏଠି ଖାଲି ଅଛି କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ଏଇଟା ହେବନି। ତାପରେ ଅଛି ଭଙ୍ଗା ଛତାଟି, ଏଥିରେ ବି ଖାଲି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ଏଇଟା ବି ହେବନି। କୈଳାସ ବାବୁ ଭାରି ଭଲ ମଣିଷ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖ, ମଣିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ, ଭଲ ହେଉଛି କ'ଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ବିଶେଷିତ କଲା, ଭଲ ହେଉଛି କ'ଣ ବିଶେଷଣ। ଭଲ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଭାରି ବି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ଆମର ପଚାରିଛି କେଉଁଟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ପଦ, ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ ଉପସର୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଉତ୍ତପ୍ତ ନା ଉପବର୍ଣ୍ଣ ନା ଉପଗ୍ରହ ନା ଉପେକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ତ ଉପ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇଟା ତ ଉପ ଉପସର୍ଗ, ଏଇଟା ଉତ୍ ହେବନି, ଉପବର୍ଣ୍ଣ ବି ହେବନି। ଉପେକ୍ଷାରେ ଲାଗିଛି କ'ଣ, ଏଥିରେ ବି ଲାଗିଛି କ'ଣ ଉପ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ବି ହେବନି। ଉତ୍ତପ୍ତ ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍ତପ୍ତ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପ୍ରସନ୍ନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ଚାଲ, ଦୁଃଖିତ ନା ଦୁଃଖ ନା ବିଷନ୍ନ ନା ପ୍ରଶସ୍ତ। ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରସନ୍ନର କ'ଣ ହେବ ବିଷନ୍ନ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ, ପୌରହିତ ନା ପୌରୋହିତ୍ୟ ନା ପୌରହିତ୍ୟ ନା ପୌରହିତ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଚାରିଟା ଅପସନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କେଉଁଟା ତୁମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଇ ଗୋଟିକ ପୌରୋହିତ୍ୟ, ହରେ ହସେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ନୁହଁ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଟି ମୌଖିକ ଧାରାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଚାଲ ଦେଖିବା, କଥୋପକଥନ ନା ଆବୃତ୍ତି ନା ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ ନା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାମାନେ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବ, ପିଲାମାନେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କି 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକ ପଚାରନ୍ତି, ସେଟା ତ କଥୋପକଥନ ହେବ, ଆବୃତ୍ତି ତ ହେବ, ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ ହେବ। ପିଲାମାନେ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା, ସେଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ କି, ହେବନି। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ଡି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଖ, ଅଳିଆ ନା ଅଇନା ନା ଅଙ୍ଗୁର ନା ଅଭିନ। ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ହେବ, ପିଲାମାନେ ଆମେ କହୁନୁ ଏଇଟା ଅଳିଆଟା, ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଯାଏ ନା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ଏ ଅଳିଆ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ଅଟେ। ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ନା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ନା ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ନା ନୀଳ ଶୈଳ। ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ, ପିଲାମାନେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନାର ଗୋଟେ କାବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଠନଟି ଦରକାର। ଅପସନ୍ ଦେଖିବା, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ନା ବ୍ୟାପକ ପଠନ ନା ଦ୍ରୁତ ପଠନ ନା ସରବ ପଠନ। ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ, ପିଲାମାନେ ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେବ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପାଠନ। ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ। ବ୍ୟାପକ ପଠନଟା ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବହୁଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଷାର ପଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଭାବ ହେତୁ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନା ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ସୀମିତ ଥିବାରୁ ନିର୍ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ
ନା ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର କେଉଁଟା ଆନ୍ସର ହେବ? ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ତାହେଲେ? ପିଲାମାନେ ଏଠି ଜଳ ଜଳ ଦେଖାହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ସୀମିତ ଥିବାରୁ ନିର୍ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। କରିପାରନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଔପଚାରିକ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଥିରେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଥାଏ, ଯେମିତି ଆମର ଇନଭାଇଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉ କି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇଯାଉ, ଏତେ ସବୁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଥାଏ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ରରେ କୌଣସି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କିଛି ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଯାହା ପାଇବ ଲେଖିପାରିବ? ଏଥିରେ ତୁମେମାନେ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ରୁଲ୍ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଚାରିଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଅଫିସିଆଲି କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ସବୁ କ'ଣ ଆମେ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ଲେଖିବା? ସେଇଟା ଔପଚାରିକରେ ଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜଣେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ନିକଟକୁ ବହିଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ସମ୍ବଳିତ ପତ୍ର, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କହୁଛେ, ସେଇଟା ଆମର ଔପଚାରିକରେ ଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଯାହା ପାଇବା ଲେଖିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନୌପଚାରିକ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଡି। ପିଲାମାନେ ଏବେ 47ରୁ 51 ଦେଇଛି ପ୍ୟାସେଜ୍, ଗୋଟେ କବିତାର ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦେଇଛି ପଦ୍ୟର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ଆସିଲା ଆର ବର୍ଷକୁ ସେଇ ଆସିବନି। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ। ଓକେ, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ 52 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହିଁ କହିଥାଉ। ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ CDPରେ କହୁଛୁ କ'ଣ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପାର୍ଟରେ ଆକୁ କ'ଣ କହିବା? ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଡି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ପିଲାମାନେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଲେଖିବା। ସେଇଟା ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ପଚରାଯାଏ? ପଚରାବ ଯଦି ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିବ, ତାପରେ ପଚାରୁଥିବ ସେଇପରି ଲେଖ। ମନେକର କୁହାହେଇଥିବ ଚଢ଼ାରୁ ଚଢ଼ାଳି, ସେହିପରି ତାପରେ କୁହାହେବ କ'ଣ? ବଢ଼ାରୁ କ'ଣ ହେବ? ସେମିତି ବଢ଼ାଳି। ଏଇଟା ପଚାରିବ। ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟାକୁ ପଚାରିବ, ସେଇଟା ହେବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ତ ସେ କହିନି, ସେ କହୁଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଏନି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ହିଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦିଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପସନ୍ଦ କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ ରୂଢ଼ିଟି କିଏ? ପସନ୍ଦ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆଖି ପକାଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଆଖି ପକାଇବା ଅର୍ଥ ଲୋଭ କରିବା। ଆଖିକି ପାଇବା ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବା। ଆଖି ରଖିବା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ଆଖି ଦେବା ମାନେ କ'ଣ? ଈର୍ଷା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମର ପଚାରିଛି ପସନ୍ଦ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଖିକି ପାଇବା। କୁହନ୍ତୁନି ଆଖିକି ପାଇଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦିଅ, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ପସନ୍ଦ କରିବା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେବ କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରଭାବ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ର ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେଇଛି ପ୍ରର ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଆଧିକ୍ୟ, ଗତି, ସର୍ବତୋଭାବ, ଉତ୍କର୍ଷ, ଉଦ୍ଭବ ଏଇସବୁ ଅର୍ଥରେ। ତାହେଲେ ଭୂଷଣ ତ ହେବନି, ଆମର ଅଭାବ ହେବନି, ସଦୃଶ୍ୟ ହେବନି, ଆମର ଖାଲି କ'ଣ ଆଧିକ୍ୟଟା ହିଁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଧିକ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ର ଉପସର୍ଗରେ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ। ପିଲାମାନେ ଏହାପରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟର ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦେଇଛି, ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼, 2-3 ମିନିଟ୍ ପଢ଼, ତାପରେ ମୁଁ ବି ପଢ଼ୁଛି, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ପ୍ୟାସେଜ୍ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାସେଜ୍ଟାକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ପଢ଼ି ନେବ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟି ଭିନ୍ନ। ଚାଲ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। ପାଠଶାଠ, ନା ବାଡ଼ି ବଗିଚା, ନା ଗୀତ ନାଚ, ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଆମର ଭିନ୍ନ ହେବ? ପିଲାମାନେ ଆମର ଭୁଲ ହେବ କେଉଁଟା? ପାଠଶାଠ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ସବୁ ଗୀତ ନାଚ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏସବୁ ଗୋଟାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଠଶାଠ ଅଲଗା। ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଶିଶୁଟିର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେଥିରେ ତାକୁ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ? ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ନା ଭଲ ପିଲା ଖରାପ ପିଲା ଜଣାପଡ଼ିବ, ନା ଆଗ୍ରହ ଥିବା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନା ସ୍କୁଲରୁ ନେଇ ଆସି ବାଡ଼ି ବଗିଚା ବା ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ତାହେଲେ ତୁମେ କେଉଁଟା ହେବ? ପିଲାମାନେ ସେଇଟା କାହିଁକି ପାଠଶାଠ ହେଲା କହିଲ? ସବୁଯାକ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଗୀତ ନାଚ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ସେ ଗଦ୍ୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଠଶାଠଟା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଆନ୍ସର ହେଲା ଭିନ୍ନ। ପିଲାମାନେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ତାହେଲେ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ହେବ 57ର? ପିଲାମାନେ 57 ଅପସନ୍ ସି କ'ଣ ହେବ? ଗଦ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ କହୁଛି ଆଗ୍ରହ ଥିବା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ପିଲାଟିକୁ ତା'ର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିବ, ନା ସେ ନିଜକୁ ତା'ର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ମନେ କରିବ, ନା ବାପା ମା' ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ନା ତା'ର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଓ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ନା ନାହିଁ? ତା'ର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଓ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ହେବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 59 ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ? କାହିଁକି କରିବେ? କାରଣ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ନା ପିଲା ସହ ମିଶି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ, ନା ପାଠ ବିଷୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରିବେ, ନା ଏହା ନ କଲେ ପିଲା ହୀନମନା ହୋଇଯିବେ। ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ତାହେଲେ ହେବ? ପିଲାମାନେ ହେବ ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବଡ଼ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଅନୁଭୂତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାହିଁକି ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବ, ନା ପିଲାଟିର ସମଗ୍ର ଚରିତ୍ର ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ, ନା ପିଲାଟି ପଢ଼ିବ କି ନ ପଢ଼ିବ ଜଣାପଡ଼ିବ,
ନା ପିଲାଟି ଖେଳିବ କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର କୁହ? ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ପିଲାଟିର ସମଗ୍ର ଚରିତ୍ର ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଉଛି ଡିଅର୍ ଅଫିସର। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।